નમસ્કાર. નિજ જેઠ મહિનાના પ્રથમ જીડીપીએલ જૂનાગઢ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સૌપ્રથમ આજના મુખ્ય સમાચાર જોઈએ. વરસાદ ખેંચાતા ગીરના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત વેકેશન પાડવાનો સમય 1 અઠવાડિયું લંબાવાયો. હવે 23 જૂનથી ગીર અભયારણ્ય બંધ થશે. પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ પૂરો થતા તંત્ર દ્વારા દામોદર કુંડની સફાઈ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી. 2 દિવસ ભાવિકો સ્નાન નહીં કરી શકે. મહાનગરપાલિકાએ જન કલ્યાણ શિબિર થકી લાભાર્થીઓને સહાયનું વિતરણ કર્યું. વોર્ડ નંબર 8, 9 અને 10 ના નાગરિકોએ લીધો લાભ. અને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ. ઝાંસીની રાણી સર્કલ પાસે સામૂહિક યોગ અને પ્રાણાયામનું નિર્દેશન કરી સ્વસ્થ જૂનાગઢનો આપવામાં આવ્યો સંદેશ. આ તમામ સમાચાર આપણે વિગતવાર જોઈએ તે પહેલા લઈએ એક બ્રેક. आर्य कन्या गुरुकुल करीब 90 एकड़ में फैले इस विशाल परिसर में कक्षा 5 से लेकर 12 तक निवासीय शिक्षा के अवसर उपलब्ध हैं। इसके अलावा स्थानीय कन्याओं के लिए केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक गुजराती तथा अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी कार्यरत है। हर प्रकार के खेलों में भी यहाँ की बालिकाएं निपुण हो उसका ध्यान रखा जाता है। यहाँ कन्याओं को वेदों के प्राचीन मंत्रों के संस्कारों के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आधुनिक शिक्षा दी जाती है। बालिकाओं को विभिन्न कलाओं में पारंगत बनाने के साथ संस्कारों का सिंचन इस गुरुकुल की विशेषता है। आर्य कन्या गुरुकुल पोरबंदर में एडमिशन्स के लिए संपर्क कीजिए 8258040404। હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. સામાન્ય રીતે વન વિભાગ દ્વારા દર વર્ષે 16 જૂનથી ગીર અભયારણ્ય પ્રવાસીઓ માટે બંધ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ગીર પંથકમાં વરસાદ ન આવતા અને વરસાદ ખેંચાતા વન વિભાગે તેના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ગીરનું વેકેશન 1 અઠવાડિયું મોડું પાડવાનો નિર્ણય લીધો છે. ગઈકાલે સત્તાવાર રીતે આ જાહેરાત કરવામાં આવી કે 22મી જૂન સુધી પ્રવાસીઓ ગીર જંગલમાં સિંહ દર્શનનો રોમાંચ લઈ શકશે અને ઓનલાઈન ટિકિટ પણ મળી શકશે. આ અંગે સાસણ ગીરના મુખ્ય વન અધિકારી અગ્નેશ્વર વ્યાસે કહ્યું કે ગીરના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત આ નિર્ણય માત્ર પ્રવાસીઓના હિતમાં નથી લેવામાં આવ્યો, પરંતુ સ્થાનિક રોજગારીને પણ કેન્દ્ર સ્થાને રાખવામાં આવી છે. ગીર અભયારણ્યની છેલ્લી ટ્રીપ
20મી જૂને સાંજે 6 વાગે પૂર્ણ થશે અને એની સાથે 4 મહિના માટે એટલે કે 15 ઓક્ટોબર સુધી ગીર જંગલ પ્રવાસીઓ માટે બંધ રખાશે. સંવનન ઋતુને કારણે અને જંગલના રસ્તાઓ બગડી જતા હોવાને કારણે દર વર્ષે વન વિભાગ આ નિર્ણય લે છે. અલબત્ત આંબરડી સફારી પાર્ક અને દેવળિયા પાર્ક રાબેતા મુજબ ચાલू રહેશે. मेरा नाम अग्निश्वर व्यास है। मैं गिर अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान विस्तार में सेंचुरी सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा गिर विस्तार एशियाई सिंहों के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ पर इको टूरिज्म की दृष्टि से स्थानिक लोगों को रोजगार देने के लिए और यहाँ आने वाले प्रवासियों को लायन कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी के विषय में जानने को मिले, इसलिए जंगल सफारी का आयोजन किया जाता है। हर साल अक्टूबर से शुरू होकर ये सफारी हमारी जून के मास तक चलती है। इस साल सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि 22 जून तक हमारे यहाँ पर जंगल सफारी का आयोजन होगा। 23 जून से हमारे अभयारण्य विस्तार को बंद किया जाएगा। यदि मैं यहाँ पर आने वाले प्रवासियों की संख्या की बात करूँ तो अक्टूबर 2025 से लेकर जून 2026 तक लगभग 2 लाख से अधिक प्रवासियों ने यहाँ पर गिर के अंदर जंगल सफारी का आनंद लिया है। अभी तक मॉनसून का अराइवल नहीं हुआ है, बारिशें नहीं हुई हैं। अभी हमारे अभयारण्य विस्तार में रास्ते ऐसे हैं कि सेंचुरी में गाड़ी जा सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि पीसीसीए वाइल्ड लाइफ की सत्ता है, वो अपनी सत्ता के अनुसार स्थानिक परिस्थिति को देखते हुए किसी भी राष्ट्रीय पार्क या उद्यान को खोलने का और बंद करने का आदेश देते हैं और उसी हिसाब से आदेश किया गया है। देखिए, सबसे बड़ा प्रवासियों के लिए आकर्षण हमारा एशियाई सिंह है, जिसके लिए प्रवासी यहाँ आते हैं। इसके साथ साथ हम प्रयास ये करते हैं कि हमारे स्थानिक गाइड्स के माध्यम से, स्थानिक लोगों के माध्यम से गिर विस्तार की विशेषता, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर बर्ड डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, यहाँ का लैंडस्केप बहुत सुंदर है, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से आपको विचरते हुए लेपर्ड और अदर कार्निवोर्स की भी साइटिंग होती है। तो हम प्रवासियों को इस तरीके की विल्डरनेस की अनुभूति यहाँ कराते हैं, जिससे यहाँ पर प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहाँ पर स्थानिक लोगों द्वारा बहुत सारे इस तरीके के रिसोर्ट, होटल ये सब उपलब्ध हैं कि जहाँ पर उन लोगों को अनुकूलता से रुकने का अवसर मिलता है। ગઈકાલે પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસનું સમાપન થયું છે. સમગ્ર માસ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દામોદર કુંડના પવિત્ર પાણીમાં સ્નાન કરીને પુણ્યનું ભાથું બાંધવું માટે આવ્યા હતા અને ગઈકાલે તો હજારોની સંખ્યામાં મહિલા ભાવિકોએ આ પાણીમાં ડૂબકી લગાવી હતી. ભાદરવી અમાસ જેવો માહોલ ગઈકાલે દામોદર તીર્થ ક્ષેત્રે જોવા મળ્યો હતો. ત્યારે હવે પછીના 2 દિવસ મહાનગરપાલિકા દ્વારા દામોદર કુંડનું પાણી ખાલી કરીને સ્વચ્છતા અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને ત્યારબાદ નવું પાણી ભરવામાં આવશે. આ અંગે મહાનગરપાલિકાના સેનિટેશન વિભાગના ઇન્સ્પેક્ટર રાજેશ ત્રિવેદીએ કહ્યું કે તારીખ 16 અને 17 જૂન પ્રવાસીઓ માટે દામોદર કુંડમાં સ્નાન કરવા ઉપર પ્રતિબંધ રહેશે. સંપૂર્ણ કુંડની સફાઈ થઈ ગયા બાદ નવું પાણી ભરવામાં આવશે ને 18મી જૂનથી દામોદર કુંડ પૂર્વવત બની જશે. આ અંગે પ્રવાસીઓને સાથ સહકાર આપવા માટે તંત્ર તેમજ તીર્થગોર સમિતિ તરફથી અપીલ કરવામાં આવી છે. મારું નામ રાજેશ ત્રિવેદી, સેનિટેશન સુપરવાઇઝર. આજે દામોદર કુંડ ઉપર સફાઈના જે તિથિ અને વાર નક્કી કરેલા છે માનનીય કમિશનર સર અને કલેક્ટર સાહેબ દ્વારા, એ મુજબ આજે દામોદર કુંડની અંદર ગઈકાલે જે લાખો પબ્લિક સ્નાન કરવા આવેલ હતું તે બદલ આજે દામોદર કુંડની સ્વચ્છતાનું આયોજન કરેલ છે. દામોદર કુંડની અંદર અત્યારે જેસીબી, ટ્રેક્ટર અને માણસો દ્વારા સફાઈ અભિયાન ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. આગામી 2 દિવસો સુધી સફાઈની કામગીરી ચાલુ રહેશે. જ્યારે દામોદર કુંડની સફાઈ થઈ જાય પછી ફરી નવું પાણી ભરી અને દામોદર કુંડ સ્નાન કરવા માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે. અત્યારે જેસીબી, ટ્રેક્ટર તેમજ 5 માણસો સ્વચ્છતા માટે ચાલુ રાખવામાં આવેલ છે. મારું નામ નિલેશભાઈ પુરોહિત, પ્રમુખ દામોદર કુંડ તીર્થ ક્ષેત્ર. આજે આ દામોદર કુંડને 2 દિવસ માટે વ્યવસ્થાના રૂપમાં સુંદર સ્વચ્છતા માટે ખાલી કરવામાં આવ્યો છે. કારણ કે જ્યારે ભારે દિવસો, મોટા તહેવારો આવતા હોય, શિવરાત્રી છે, પરિક્રમા છે, ત્યારબાદ એકવાર આ સફાઈ કામગીરી થતી હોય, એવી જ આ વખતે વધિક માસ, પુરુષોત્તમ માસ આવ્યો. એમાં પણ ગઈકાલે સોમવતી અમાસ, જેમાં હજારોની સંખ્યામાં યાત્રાળુઓ, ભાવિકો આ તીર્થે આવ્યા, સ્નાન કર્યા, ભજન ભક્તિ કરી અને સફાઈ છે કે આખા મહિનામાં હજારો લોકોએ સ્નાન કર્યું હોય ત્યારે સ્વચ્છતા
ત્યાં પ્રભુતા, એ સૂત્રને સાર્થક કરવા માટે આ વસ્તુ કરવી જરૂરી હોય એટલે આ દામોદર કુંડને પાણી કાઢી મહાનગરપાલિકાના સહકારથી, વહીવટીતંત્ર સહકારથી સાથે રાખી એક સ્વચ્છતા અભિયાન ચાલુ કર્યું છે, જે મંગળ અને બુધ 16 તારીખ ને 17 તારીખ માટે આ તીર્થનું પાણી કાઢી અને વ્યવસ્થા ચાલુ છે. અત્યારે સફાઈ કાર્ય ચાલુ છે. ફરી પાછું ગુરુવારે એ પાણી ભરી સુંદર રીતે પાછું સ્વચ્છ બનાવીને ફરી પાછી લોકોની સેવામાં કાર્યરત કરવામાં આવશે. માની લો અસ્થિ વિસર્જન જેવું કાર્ય છે, એના માટે અમે લોકોને અપીલ કરી છે મીડિયાના માધ્યમથી કે ભાઈ લોકો આ 2 દિવસ પૂરતું અસ્થિ માટે, કારણ કે એ છે તીર્થમાં વિસર્જન કરવાના, બાકીની ક્રિયાઓ છે તીર્થની ઉપર થતી હોય એ બધી ધાર્મિક ક્રિયાઓ ચાલુ છે. અસ્થિ વિસર્જન માટે અમે લોકોને અપીલ કરી છે અને તીર્થ સ્નાન માટે 2 દિવસ પૂરતા આપ લોકો હેરાન થવા, કોઈ ધક્કો ખાઈને આવતા નહીં. ઉલ્લેખનીય છે કે દામોદર કુંડની પવિત્રતા જળવાઈ રહે તે માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા અનેક દાવાઓ કરવામાં આવે છે, પરંતુ યોજનાઓ માત્ર કાગળ ઉપર રહેતી હોય તેમ લાગે છે. ભવનાથમાં અનેક આશ્રમોમાંથી પાણી ઠલવાઈ રહ્યું છે. દામોદર કુંડમાં પણ ગટરનું પાણી ભળી રહ્યું છે અને મહાનગરપાલિકાએ લાખો રૂપિયાને ખર્ચે અહીં ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ અથવા તો ગટરનું પાણી ન ભળે તેવા આયોજનો કર્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ પરિણામ પ્રાપ્ત થયું નથી અને સરવાળે દામોદર કુંડને 1 મહિને સાફ કરવો પડે તેવી નોબત આવી છે. આગામી દિવસોમાં પવિત્ર ભીમ 11 આવશે ને ત્યારબાદ શ્રાવણ મહિનો આવશે, ત્યારે આ દિશામાં મહાનગરપાલિકાએ નક્કર આયોજન કરવું જોઈએ તેમ દામોદર કુંડે આવતા પ્રવાસીઓએ લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. મહાનગરપાલિકા દ્વારા વોર્ડ નંબર 8, 9 અને 10 ના નાગરિકો માટે જન કલ્યાણ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આંબેડકર ભવન દુબડી પ્લોટ ખાતે યોજાયેલ આ જન કલ્યાણ શિબિરમાં મેયર ધર્મેશ પોશિયા, ડેપ્યુટી મેયર આકાશ કટારા, સ્થાયી સમિતિ ચેરપર્સન પલ્લવીબેન ઠાકર અને શહેર ભાજપ પ્રમુખ ગૌરવ રૂપારેલિયાના હસ્તે લાભાર્થીઓને સહાયનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. નરેન્દ્ર મોદીના શાસનના 12 વર્ષ પૂરા થયા, જેની ઉજવણીના ભાગરૂપે આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. પદાધિકારીઓનું કહેવું છે કે સરકારી યોજનાઓનો લાભ છેવાડાના લોકો સુધી પહોંચે તે માટે જુદા જુદા વોર્ડ માટે આ જન કલ્યાણ શિબિર યોજાઈ રહી છે. મોટી સંખ્યામાં લોકોએ આ શિબિરનો લાભ લીધો હતો. પદાધિકારીઓએ દીપ પ્રાગટ્ય કરીને કાર્યક્રમ ખુલ્લો મૂક્યો હતો. અહીં 17 થી વધુ અલગ અલગ સરકારી વિભાગો દ્વારા સ્ટોલ ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા અને નાગરિકોને કચેરીના ધક્કા ખાવા ન પડે, એક જ સ્થળ ઉપર અરજીનો સ્વીકાર થાય અને નિકાલ થાય તેવું આયોજન પણ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના કેન્દ્રમાં જે 12 વર્ષ પૂર્ણ થયા એને ધ્યાનમાં રાખી અને જે કાર્યક્રમો થાય છે તેમાં આજે વોર્ડ નંબર 8, 9 અને 10 જન કલ્યાણ શિબિરનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ શિબિરની અંદર 17 થી પણ વધારે અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા સ્થળ ઉપર જ અરજીઓનો નિકાલ કરવામાં આવે છે, જેમ કે વૃદ્ધ પેન્શન યોજના, પછી વિધવા સહાય, આયુષ્યમાન કાર્ડ, એમ અલગ અલગ જાતની અનેક જાતની યોજનાઓનો જે સ્થળ યોજનાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને ત્યાં જ એનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે, જેથી કરીને આ 3 વોર્ડના લોકો મોટાભાગે એનો લાભ લે અને એને આજની જ દિવસની અંદર તેને જે પણ અરજીઓ હશે એનો આજને આજ નિકાલ પણ કરવામાં આવશે. દર્શક મિત્રો, સમાચારમાં સમય થઈ ગયો છે વિરામનો. શું તમારા બાળકના શિક્ષણની ચિંતા કરો છો? તેના વર્તમાન અભ્યાસને ખૂબ જ ઊંચે લઈ જવા માંગો છો? તો ચિંતા મુક્ત બનો. ગુજરાતી માધ્યમ હોય કે ઇંગ્લિશ મીડિયમ, જુનાગઢમાં એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ એટલે શ્રી પ્રેમાનંદ સ્કૂલ. રાષ્ટ્રપ્રેમી કરુણામૂર્તિ સંત પૂજ્ય મુક્તાનંદજી બાપુ તથા શિક્ષણવિદ શ્રી ગીજુભાઈ ભરાડ સંચાલિત આ સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તમ પરિણામની સાથે સાથે શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 મુજબ કેજીથી જ એક્ટિવિટી બેઝડ લર્નિંગની સાથે સાથે બાળકને ભણવું ગમતું થાય છે અને જે ગમે તેમાં સફળતા તો મળે જ ને. અનુભવી અને ડેડિકેટેડ શિક્ષકો દ્વારા આધુનિક શિક્ષણ પદ્ધતિ, સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ અને નિયમિત પરીક્ષાઓ દ્વારા શિક્ષણનો મજબૂત પાયો તૈયાર થાય છે. અહીં બાળકોમાં અભ્યાસ ઉપરાંત સંસ્કાર, આત્મવિશ્વાસ અને સર્જનાત્મકતાનો ત્રિવેણી સંગમ વિકસે છે. સ્પોર્ટ્સ, કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ, એન્યુઅલ ફંક્શન્સ અને પર્સનલ કાઉન્સેલિંગ દ્વારા દરેક બાળકને
પૂરતું પ્રોત્સાહન મળે છે. અહીં દરેક બાળક મહત્વનો છે. તો તમારા બાળકના સ્ટ્રેસલેસ એજ્યુકેશન માટે આજે જ વિઝિટ કરો શ્રી પ્રેમાનંદ સ્કૂલ, બિલનાથ મહાદેવ મંદિર પાસે, વંથલી રોડ, જુનાગઢ. અભિનંદન વેવાઈ, એ આજનો દિવસ આપણા માટે ખૂબ શુભ છે, કેમ કે તમારી દીકરી નિશા અને મારા દીકરા સંજુના લગ્નની તારીખ નક્કી થઈ ગઈ ને. હાજી હાજી પપ્પા, લગ્નની તારીખ તો નક્કી થઈ ગઈ, પણ લગ્ન માટેની જ્વેલરીઓ? સંજુ બેટા, તારા દાદાજીના વખતથી ચોકસી હીરાલાલ મકનજીની જૂની પેઢી છે ને, એની સાથે આપણો વર્ષો જૂનો ઘરોબો છે, જે અત્યારે જય ભવાની જ્વેલર્સના નામે ફેમસ છે બેટા. જય ભવાની જ્વેલર્સ મતલબ ચોકસી બજાર, જુનાગઢ? તમે પણ જય ભવાની જ્વેલર્સ સાથે? અમે ભલે રાજકોટના હોઈએ, પરંતુ જય ભવાની જ્વેલર્સ સાથે અમારો પરિવાર પણ વર્ષોથી સંકળાયેલો છે, જ્યાં છેતરાવાની કોઈ શક્યતા જ નથી. આને કહેવાય સોનામાં સુગંધ ભળી. વાવ બેટા, ચાલો આપણે સૌ જઈએ જય ભવાની જ્વેલર્સના શોરૂમ પર. તમે લોકો જઈ આવો, હું રસોઈ બનાવી રાખું. લક્ષ્મી, આપણા દીકરાના લગ્નમાં થોડા દાગીના તારા માટે થઈ જાય. હે ચાલો મમ્મી. ચાલો ચાલ બેટા. વ્યાજબી દામ, એક જ નામ, જય ભવાની જ્વેલર્સ. તહેવાર વ્યવહાર, બંગડી વીટી હાર, ડિઝાઇન અપાર, જય ભવાની જ્વેલર્સ, જય ભવાની જ્વેલર્સ. એક્સક્લુઝિવ દાગીના ખરીદવા માટે વિશ્વાસપાત્ર એક જ નામ, જય ભવાની જ્વેલર્સ, ચોકસી બજાર, જુનાગઢ. જૂનાગઢના યુવા ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે આનંદના સમાચાર. જૂનાગઢમાં સૌ પ્રથમ વખત શરૂ થઈ ચૂક્યું છે બોક્સ ક્રિકેટ. ધ ફન લિયો રિસોર્ટ્સ એન્ડ ક્લબના ભવ્ય ટેરેસ ઉપર બોક્સ ક્રિકેટ. બોક્સ ક્રિકેટ નોંધી લેશો સમય સવારે 6 થી બપોરે 12 અને સાંજે 6 થી રાત્રિના 12. વ્યવસાયકારો, નોકરિયાત વર્ગ માટે ખાસ રાત્રિનો સમય પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. એક વખત અચૂક રમો બોક્સ ક્રિકેટ. યુવા ક્રિકેટરોને ઉત્તેજન આપતા ધ ફન લિયો રિસોર્ટ્સ એન્ડ ક્લબના આ નવતર અભિગમમાં જોડાઓ અને બોક્સ ક્રિકેટનો આનંદ માણો. વિશેષ માહિતી અને રજીસ્ટ્રેશન માટે સંપર્ક 0285 2658 444. છે ને એકદમ જોરદાર ફૂલેલા દડા જેવી પૂરી અને ચટપટું ઘર જેવું જ શાક. આજે તમને મુલાકાત કરાવું ઝાંઝરડા રોડ ઉપર આવેલી મોડર્ન પૂરી શાકની. અહીંયા સવારમાં 9 થી લઈને સાંજે 10 વાગ્યા સુધી એકદમ એવન ટેસ્ટમાં લોકોને પ્રેમથી પૂરી શાક ખવડાવવામાં આવે છે. શાકમાં તમને 3 ઓપ્શન મળી રહેશે, તેમજ દરરોજ અલગ અલગ ઓપ્શન હશે, અને જોડે જોડે તમારી સામે જ લાઈવ ગરમા ગરમ ફૂલેલા દડા જેવી પૂરી તમારી ડીશમાં આવે પછી જીભ થોડી હાથ મારીએ બોસ. જોડે પાપડ, સલાડ, છાશ, દહીં, શ્રીખંડ પણ મળી જશે. તેમજ શિયાળાના લીધે ઓળો અને રોટલો પણ અહીં મળી જશે. તો પછી બોસ જરૂરથી પહોંચી જ જજો. મોડર્ન પૂરી શાક. એડ્રેસ સિદ્ધનાથ મહાદેવ મંદિરની આગળ, બાબા કોમ્પ્લેક્સ સામે, ચાંચુરા રોડ, જુનાગઢ. મોબાઈલ નંબર 9979384445. ગુડ મોર્નિંગ, ધીસ ઇઝ જુનાગઢ.
વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. આગામી 21મી જૂને ફરીથી એકવાર આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી થવાની છે, ત્યારે જૂનાગઢમાં યોગ દિવસનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થયું છે. ગઈકાલે વહેલી સવારે ઝાંસીની રાણી સર્કલ પાસે જે વિશાળ ખુલ્લું મેદાન છે, જ્યાં સામૂહિક અને યોગ અને પ્રાણાયામનું નિર્દેશન કરીને સ્વસ્થ જૂનાગઢ સ્વસ્થ ગુજરાતનો સંદેશો શિબિરાર્થીઓ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો. રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ વિભાગ અને જિલ્લા વહીવટી તંત્રના સંયુક્ત ઉપક્રમે આ પ્રોટોકોલ શિક્ષણ શિબિર યોજાઈ હતી, જેના પ્રારંભે ધારાસભ્ય સંજયભાઈ કોરડિયા અને અન્ય મહેમાનોને હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરવામાં આવ્યું હતું. આ તકે સૂર્ય નમસ્કાર, કપાલ ભારતી, વિવિધ યોગાસનો જેમ કે ભુજંગાસન, મંડુકાસન, તાડાસન, પદ્માસન, ભદ્રાસન વગેરે આસનોનું સુંદર નિર્દેશન કરવામાં આવ્યું. તો બીજી બાજુ મહામૃત્યુંજય જાપ અને યોગ ક્રિયા દ્વારા શ્વાસ કેવી રીતે રોકીને છોડી શકાય તેનું પણ સુંદર માર્ગદર્શન યોગ તજજ્ઞો દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી દર વર્ષે 21મી જૂનને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે, જે આગામી 5 દિવસ પછી સમગ્ર ભારતમાં ઉજવાશે. દર્શક મિત્રો, ગઈકાલે પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ પૂર્ણ થયો છે. સમગ્ર માસ દરમિયાન અમે જુદા જુદા ધાર્મિક કાર્યક્રમો, કાંઠાગોરનું પૂજન, સત્સંગ, 56 ભોગ, સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા, બેઠા ગરબા, આવા અનેક ધાર્મિક કાર્યક્રમો અમારા ન્યૂઝ દ્વારા આપના સુધી પહોંચાડ્યા છે. આમ તો અધિક માસ પૂર્ણ થયો છે, પરંતુ હજુ લોક લાગણી છે, એને ધ્યાનમાં રાખીને અમે આજે પુરુષોત્તમ માસના કેટલાક બાકી રહેલા સત્સંગ આપના સુધી પહોંચાડીએ છીએ. સૌ પ્રથમ આપણે જોશીપુરામાં આવેલ સૂર્ય મંદિરની વાત કરીએ તો જગજીવનદાસ બાપુના માર્ગદર્શન નીચે સૂર્ય મંદિરમાં સમગ્ર માસ દરમિયાન એકી સાથે 4 કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે ભાગ્યે જ બનતી એક ધાર્મિક ઘટના છે. એક જ પરિસરની અંદર, એક જ સભા મંડપની અંદર 4 અલગ અલગ ધર્મ કથાઓ યોજીને પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસની અનોખી ઉજવણી જોશીપુરાના ભાવિકોએ કરી છે. ગઈકાલે છેલ્લે દિવસે રામકથાનું સમાપન થયું, ત્યારે સોમવતી અમાસના પાવન દિવસે રામકથાનું શ્રવણ કરીને ભાવ વિભોર બનવા માટે સૂર્ય મંદિર ખીચોખીચ ભરાઈ ગયું હતું. જગજીવનદાસ બાપુએ કહ્યું કે આ સૂર્ય મંદિરમાં 4 કથા યોજાઈ, જેને કારણે સમગ્ર માસ દરમિયાન સનાતન ધર્મની જ્યોત પ્રજ્વલિત રહી હતી. જ્યારે કથાકાર શ્રીએ ઉમેર્યું કે આપણો સનાતન ધર્મ એટલો નબળો નથી કે કોઈ પણ લોકો તેને ગમે ત્યારે તોડી શકે. જો આપણે મજબૂત રહેશું તો સનાતન ધર્મને ઊની આંચ પણ નહીં આવે. ગઈકાલે કથાકારનું પણ ભવ્ય સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, અને એ રીતે રામકથાના સમાપન સાથે પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસનું સમાપન પણ અહીં થયું હતું. આમ તો આ શ્રી ભગવદ ગુરુ આશ્રમ સૂર્ય મંદિર જુનાગઢ દ્વારા પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ નિમિત્તે આખા માસની અંદર 4 ભગવત કથાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રથમ શ્રીમદ ભાગવત કથા, પછી રામદેવ માનસ કથા, પછી શિવ કથા, અને આજે જે રહી છે શ્રી રામચરિત્ર માનસ કથા. આવી રીતે 4 સુંદર કથાનું આયોજન કરવામાં આવેલું. અમારા આશ્રમના પરિવારની અંદર એક દિવ્ય ચેતનાએ આજથી 4-6 મહિના પહેલા જે વિદાય લીધી, એમની દિવ્ય ચેતનાને એક ભાવ પુષ્પો અર્પણ કરવાના ભાવથી એક આવું સુંદર પુરુષોત્તમ માસ હતો, અને બધા યોગ સરસ હતા. એટલે આખા માસનો આવો એક સુંદર કાર્યક્રમ કરવામાં આવેલો. આમાં અનેક દાતાઓ દ્વારા ખૂબ સહયોગ પ્રાપ્ત થયો છે. એટલે અમે આ કાર્યથી અમારી ખૂબ જ પ્રશંસા વ્યક્ત કરી છે કે આવું એક સુંદર કાર્યના કરવાના અમે નિમિત્ત બની શક્યા, અને લોકોને ધર્મ તરફ એક ભાવના જાગે એવા શુભ ભાવના અમે એક નિમિત્ત બની અને આ કાર્ય કરી શક્યા છીએ. એવી ભગવાન પરમાત્માની પૂર્ણ કૃપા. આપ સૌને જય સિયારામ, જય ગુરુદેવ. જેનું કોઈ મૂળ નથી, જેનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી, જેનું કોઈ કઈ છે નહીં, એમને કંઈક સાબિત કરવું છે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે ગિરનારને ગિરનાર કહેવાની જરૂર જ ના પડે. ગિરનાર ગિરનાર જ છે. હરિદ્વારમાં ગંગા વહે તો એને ગંગા કહેવાની જરૂર ના પડે. એમ બદ્રીનાથ બદ્રીનાથ જ છે, તિરુપતિ તિરુપતિ છે, 4 ધામ 4 ધામ છે. એને આપણે કોઈને કહેવું નથી પડતું તમે યાત્રાએ જાઓ. એમ તમારે શું સાબિત કરવું છે? કારણ કે તમે ખોટું લઈને બેઠા એટલે તમે સાચું સાબિત કરવું પડે. ચોખ્ખા ઘીને સાબિત કરવા માટે આપણે લખવું પડે છે કે અહીંયા ચોખ્ખું ઘી મળે, કારણ કે નકલી આવ્યું એટલે લખવું પડે છે. એટલે આ બધી વાત એ છે. એટલે આમાં હવે લોકો જાણી ગયા છે. કોઈ પણ એમની વાત આવે તો લોકો કોઈ ધ્યાન દેતું નથી. બીજું, મને ખબર છે 99% લોકો હવે આને હાસ્યમાં લે છે. એક
હાસ્યનું એક સ્વરૂપ થઈ ગયું કે 15 દિવસે આપણે જ્યારે આમ એમ કહેવાય કે થોડા દુઃખી થઈ ગયા અને આવો કોઈ મુદ્દો આવે એટલે આપણે સ્ફૂર્તિમાં આવી જઈએ અને હાસ્યમાં આવી જઈએ. એટલે બધાને ભગવાન સદબુદ્ધિ આપે. બાકી સનાતનનો વાળ વાંકો નથી થવાનો. સનાતન સનાતન છે અને સર્વનો બાપ છે. જય સિયારામ. તો આદિત્યેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં પણ 30 દિવસ સુધી સત્સંગ કરવામાં આવ્યો. એક તરફ દિવ્ય શિવલિંગ હતું, જે મહાદેવના દર્શન કરીને મહિલા ભાવિકોએ કાંઠાગોરનું પણ પૂજન કર્યું હતું. અંતિમ દિવસે કાંઠાગોર સમક્ષ 56 ભોગ એટલે કે અન્નકૂટ દર્શન કરાવવામાં આવ્યા હતા. એક નાનકડા પડિયામાં જુદી જુદી વ્યંજનોનો રસથાળ લઈ અને મહિલાઓએ ગોપી ભાવે પુરુષોત્તમ રાયની આરાધના કરી હતી. દર 3 વર્ષે આવતો અધિક માસ ફરીથી 3 વર્ષે આવી પહોંચે ને અમે પુરુષોત્તમ રાયની ફરીથી ભક્તિ વંદના કરીએ તેવા ભાવક સૂર વચ્ચે મહિલાઓએ ગોપી ભાવે ગઈકાલે સત્સંગ, કીર્તન અને અન્ય ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. આદિત્યેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં પવિત્ર શ્રાવણ માસ, નવરાત્રી અને તમામ હિન્દુના તહેવારો ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારે સમગ્ર માસ દરમિયાન આદિત્યેશ્વર મહાદેવમાં એક પ્રકારનો ગોપી ભાવ ઉત્પન્ન થયો હતો ને લોકોએ ભગવાન કૃષ્ણની અનોખી આરાધના કરી હતી. જય શ્રી કૃષ્ણ. અમે આદિત્યેશ્વર મહાદેવ મંદિરને ગોરબાઈનું પૂજન કર્યું. બધા મંડળ થઈને બધી બાયુએ આખો મહિનો અમારે ગયો કંઈ ખબર ના પડી. બરોબર, અમે બધી બાયુ આવું ને આવું બધીને પ્રેમ ભાવ રહે ને પાછા ગોરમાં વહેલા વહેલા પધારે એવી અમારા બધાની આશા છે. દર્શક મિત્રો, ધાર્મિક અહેવાલ ચાલુ રહેશે. લઈએ એક વિરામ. ઘર લગ્ન માટે તૈયાર છે. બસ તારા આવવાની રાહ જોઈ રહ્યો છું. નવું ફર્નિચર, નવું ટીવી, નવો કેબલ. કેબલ? આજના જમાનામાં કેબલ? ખૂબ જ સરળ પરિવાર છે. જ્યારે આ છે તો બીજા કઈની શું જરૂરત? જ્યારે આ છે તો બીજા કઈની શું જરૂરત છે?
GTPL ઓફર કરે છે HD પિક્ચર ક્વોલિટી અને GTPL ની 24/7 ગ્રાહક સપોર્ટ. આ તે જમાનાનું નહીં, આ જમાનાનું કનેક્શન છે. કાલે લગન કરી લઈએ. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. શહેરના MG રોડ ઉપર ડોક્ટર પીપલિયાના ડેલા તરીકે ઓળખાતી જૂની જગ્યામાં રુદ્રરાજ એપાર્ટમેન્ટના પાર્કિંગમાં પણ પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસની ઉજવણી થઈ હતી. મહિલાઓ દરરોજ સવારે સત્સંગ સાથે એકત્રિત થતા હતા. કાંઠાગોરનું પૂજન અને આંબુડ જાંબુડાના ગાન સાથે ગઈકાલે અન્નકોટ દર્શન કરીને પવિત્ર પુરુષોત્તમ રાયજીની કથાનું સામૂહિક વાંચન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કથા સાંભળવાથી પણ આપણામાં આમૂલ પરિવર્તન આવે છે. આવા સુર વચ્ચે બહેનોએ પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસની ઉજવણી કરવા બદલ ભક્તજનોનો અને ખાસ કરીને પરમ કૃપાળુ પરમાત્માનો આભાર માન્યો હતો. સત્સંગ સાથે મોટી ઉંમરના બહેનો પણ ખૂબ જ ભાવુક બન્યા હતા અને એ રીતે અધિક માસની ઉજવણી સત્સંગ, કીર્તન અને ભજન સાથે ગઈકાલે રુદ્રરાજ એપાર્ટમેન્ટ ખાતે પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. તો મિત્રો, અમે ભૂતકાળમાં પણ ઉલ્લેખ કરી ચૂક્યા છીએ કે જુનાગઢ નજીકનું વડાલ ગામ પણ ખૂબ જ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ સાથે પવિત્ર દિવસો ઉજવે છે. પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસનો છેલ્લો દિવસ હોય વડાલની વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સ્થિત હવેલી ખાતે મુખિયાજી ભરતભાઈના માર્ગદર્શન નીચે આંબા મનોરથ અને ફાગ મનોરથનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અત્યારે કેસર કેરીની સિઝન વિદાય ઉપર છે, ત્યારે ભગવાનના ચરણોમાં કેસર કેરીનો મનોરથ ભોગ ધરીને વૈષ્ણવો ભાવ વિભોર બન્યા હતા. સાથોસાથ સત્સંગ, કીર્તનની રમઝટ વચ્ચે લોકોએ ભગવાન કૃષ્ણના પદોની અને ભજનોની પણ રમઝટ બોલાવી હતી. સમગ્ર માસ વડાલની આ હવેલી ખાતે પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસની ઉજવણી કરવામાં આવી અને એમાં પણ પવિત્ર એકાદશી, અંતિમ દિવસે પૂનમ અને ખાસ કરીને રવિવારે જુદા જુદા મનોરથ દ્વારા સૌ કોઈ વૈષ્ણવો ભાવ વિભોર બન્યા હતા. સામાન્ય રીતે આપણે યુનિવર્સિટીના છાત્રો માટે પદવીદાન સમારંભ યોજાતો હોય આવું સાંભળ્યું છે અને જોયું પણ છે, પરંતુ કરાટેમાં સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર છાત્રને પણ પદવી એનાયત કરવામાં આવે તેવું રાજ શાખા રાઇફલ ક્લબે પ્રસ્થાપિત કર્યું છે. તાજેતરમાં તારીખ 10મી જૂનના રોજ રાજ શાખા રાઇફલ ક્લબ જુનાગઢ ખાતે કરાટે બેલ્ટ પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલ વિદ્યાર્થીઓના પદવીદાન સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જુનાગઢની પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીની અક્ષિત ખૂટીએ કરાટે ક્ષેત્રે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરતા બ્લેક બેલ્ટની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે. આ સિદ્ધિ તેના સતત પરિશ્રમ, સમર્પણ અને કરાટે પ્રત્યેના જુસ્સાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. અક્ષિતા ખૂટી માત્ર 3 વર્ષની ઉંમરથી કરાટેની તાલીમ લઈ રહી છે. 9 વર્ષના અથાગ પરિશ્રમ, શિસ્ત અને નિયમિત અભ્યાસને પરિણામે તેમણે બ્લેક બેલ્ટની સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. આ સિદ્ધિ બદલ તેમના કોચ, તેમના પિતા અને શિક્ષક હિરેન ખૂટી અને સમગ્ર ક્લબ પરિવારે તેમને અભિનંદન પાઠવ્યા છે અને ઉજ્જવળ ભવિષ્યની શુભકામના આપી છે. મારું નામ અક્ષિતા ખૂટી. હું છેલ્લા 9 વર્ષથી કરાટેનો અભ્યાસ કરી રહી છું રાજ શાખા રાઇફલ ક્લબમાં. મારા પિતા તથા ગુરુ હિરેન ખૂટીના માર્ગદર્શન હેઠળ મેં બ્લેક બેલ્ટની પદવી પ્રાપ્ત કરેલી છે. આગળ પણ હું કરાટેનો અભ્યાસ કરી અને જૂનાગઢ અને આપણા ક્લબનું નામ આગળ વધ્યું. તો દર્શક મિત્રો, આ સાથે જ આજના સમાચાર પૂર્ણ કરીએ છીએ. જોઈએ મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. વરસાદ ખેંચાતા ગીરના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત વેકેશન પાડવાનો સમય 1 અઠવાડિયું લંબાવાયો. હવે 23 જૂનથી ગીર અભયારણ્ય બંધ થશે. પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ પૂરો થતા તંત્ર દ્વારા દામોદર કુંડની સફાઈ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી.
2 દિવસ ભાવિકો સ્નાન નહીં કરી શકે. મહાનગરપાલિકાએ જન કલ્યાણ શિબિર થકી લાભાર્થીઓને સહાયનું વિતરણ કર્યું. વોર્ડ નંબર 8, 9 અને 10 ના નાગરિકોએ લીધો લાભ. અને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ. ઝાંસીની રાણી સર્કલ પાસે સામૂહિક યોગ અને પ્રાણાયામનું નિર્દેશન કરી સ્વસ્થ જૂનાગઢનો આપવામાં આવ્યો સંદેશ. તો આ સાથે મને રજા આપશો. ફરી મળીશું આવતીકાલે. નમસ્કાર.